प्रभु श्री जीवन सर्वस्वं भक्त्यालोमे पुनः पुनः राधा कृपालवं श्री गुरुदिनतारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्यालोमे पुनः पुनः अयानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितनो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वनीकृतं येन वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधे स्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि शिवाशङ्करतमादं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वरापिणविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्डं कल्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशोभमुखं सादरेणस्तुभिलं श्यामं शान्तं विभङ्गं रविकर वसनं भूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मोपानुपेशं नमो नीलनेत्राय वेणुभद्रविनोदिने राधाधरसुधापानं शरीरे वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वचनं पुङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपां कृष्णप्रिया हरियसि प्रेममुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमामहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदरेणुम् अभिघ्नश यशाङ्घ्रि कथगीतं पुनाति भुवनत्रयम् नमो धर्माय महति नमो कृष्णाय वेधसे ब्रह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यत्वं पौत्रकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातनतपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधरे वसिष्ठाय नमो नमो आचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरो परो मुनि अवालोचन शंभुर भगवान बदरायणि याग प्रभयन्तमनुपेदमपेदकृतं दैपायन विरह कातरयाजुहावो भूतृति धर्मयातयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहितरङ्गमदिमानतस्मिन् या शर्भावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदिदिशतां तमयन्धम् संसारिणां करुणया पुराणपुच्छं तं व्यासशरणमुपयामि गुरुं मुनीनाम् योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसागरतस्तं विष्णुरतं यमुच्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमारवद्रं सुनीतोऽवतारम् अपारो संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् श्रीमद्भागवतं नौमि अमलं पुराणं शुभम् यस्य श्रवणोत्तायन मात्रेण गोविन्दे लभते रतिम् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तुलसी काननं यत्र यत्र पदमपराणि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि तत्रैव गङ्गा यमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतदानुकथा प्रसङ्गो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी चाय कुशायर चरण हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जानेर प्राण सबे मिले हो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि
তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ধারণি ধারণ কিল চক্র গরিষ্ঠে কেশবধৃত কূর্ম শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম অনন্ত প্রেমদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলাদীপ্ত আস্বাদিত রসিক প্রবল পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দ কাব্যগ্রন্থের প্রথম সর্গে প্রথম সঙ্গীতের দ্বিতীয় স্তবক শুনতে হবে লীলা কথা এবং উন্নত উজ্জ্বল রসাত্মক লীলা কথা শ্রবণের বিধান দিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রবণ মধ্যে জীবের হয় কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ? রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণরসায়। শ্রী ভগবান তো অনন্ত রসের আধার, অনন্ত রসের তিনি অধিষ্ঠাত্রী, কিন্তু তার মধ্যেও তারতম্য বিচারে রসসমূহে বিচার রয়েছে। সেই বিচারটি হচ্ছে এই আত্ম এবং পররস, অর্থাৎ শৃঙ্গার রস বা মধুর রস। এটি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ রস এবং সমস্ত প্রকার রসেরই প্রাণ সত্তা। আর এই শৃঙ্গার রসের স্বরূপটি হচ্ছে মধুর রসাত্মক। এই রস যখন স্বয়ং ভগবান এবং তার স্বরূপ শক্তি রাধারানী শ্রীমতী রাধারানীকে কেন্দ্র করে যখন অনুষ্ঠিত হয়, সেটি একমাত্র বিশেষত রাধা দাস্য অভিলাষী সাধকগণের নিত্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলায় তিনি নিজে আচরণের দ্বারা জগতের বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শুনতে হবে, আর শোনার জন্য একটাই যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা নিয়ে শুনতে হবে। কাকে বলা হয় শ্রদ্ধা? কৃষ্ণদাস গোস্বামী পাদ বললেন, শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদেহ নিশ্চয় কৃষ্ণ ভক্তি কীর্তন। ভগবানের
ভগবানের অস্তিত্ব, তার মহিমা, তার লীলা শ্রবণই যে একমাত্র জীবের কর্তব্য, শাস্ত্র সেটি বারবার ঘোষণা করেছে। এই শাস্ত্র বাণীতে বিশ্বাস, সাধুর আচরণে বিশ্বাস, শ্রী গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, এগুলোকে শ্রদ্ধা বলা হয়। আমার চিত্ত যতই চঞ্চল হোক, আচার আচরণ যত বিগলিত হোক, আমি যদি জানি যে আমার এই অসংযত চিত্ত, বিগলিত জীবন তপস্যার দ্বারা, সংযমের দ্বারা আমি কখনো সংশোধন করতে পারব না, সম্ভব নয়। তাহলে তার উপায় কি না? উপায় হচ্ছে শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের এই প্রেম রসাত্মক লীলা কথা সাধু সঙ্গে বসে শ্রবণ করতে থাকতেই হবে। আর কোন ঔষধের দরকার নেই, প্রক্রিয়ার দরকার নেই। এই রাধা গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণে এমন একটি মহাশক্তি, এবং এটি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রবণ কীর্তন হওয়া উচিত। তাতে আরো নিবিড়ভাবে রসাস্বাদন হয়। আমার অনেকেই গীত গোবিন্দের সাথে পরিচিত নন, আবার যারা হয়তো মহাপ্রভুর কৃপায় এক একটু দেখি, তো ঘরে বসে দেখা, নিজের বুদ্ধি বিচার করে আস্বাদন করা, আর সৎ সঙ্গে বসে, সৎ স্থানে বসে শ্রবণ, অনেক পার্থক্য রয়েছে। তা সমস্ত সংযম এনে দেবে একটাই পথ, বিশ্বাসের সঙ্গে এই শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণ করেই যেতে হবে। আমরা শ্রী শ্রী গীত গোবিন্দের প্রথম থেকে শ্রবণ কীর্তনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। এইবার পঞ্চম শ্লোকে গোস্বামী পাদ 10 অবতার প্রশস্তি গান গাইছে। গতকাল আমরা প্রথম স্তবকটি শ্রবণ কীর্তন করেছি, সেটি হচ্ছে শ্রী ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের একমাত্র আধার পাত্র স্বরূপ হচ্ছে বেদ। সেই বেদকে উদ্ধার করলেন সমুদ্র গর্ভে আত্মগোপনকারী হয়গ্রীব নামক দানবকে নিধন করে ভগবান মৎস্যদেব সেই বেদকে উদ্ধার করে আবার যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এমন যে মৎস্য রূপধারী স্বয়ং ভগবান, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। আজকে পরবর্তী অবতার প্রসঙ্গে বলছে, ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ধরণী ধারণ কেন চক্র ঘনিষ্ঠে কে সমুদ্রিত পূর্ব শরীর জয় জগদীশ হরে। হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরে,
তুমি এই পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য এক অভিনব কূর্মরূপ ধারণ করে তোমার পৃষ্ঠের উপরে 50 কোটি যোজন সুবিস্তৃত এই ধরিত্রী দেবীকে অবলীলাক্রমে ক্রমে তুমি ধারণ করেছিলে, স্থাপন করেছিলে এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মন্দার পর্বত। সেই মন্দার পর্বত মন্থন দণ্ড রূপে যখন মন্থন হচ্ছিল সমুদ্র, তখন তার ঘর্ষণে ঘর্ষণে তোমার পৃষ্ঠপ্রদেশে শুকনো বনের সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবেই তুমি পৃথিবীকে রক্ষা, দেবতাগণকে রক্ষা, ভক্তগণকে রক্ষা করেছিলে। হে প্রভু, তোমার জয় হোক। সর্বোৎকর্ষের সঙ্গে তুমি চিরকাল এই জগতে বিরাজমান থাকো। ভগবান কবে কচ্ছপ ধারণ করলেন না, শ্রীমদ ভাগবতে এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করা আছে এবং অন্যান্য পুরাণেও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে প্রসঙ্গটি এমন, একবার দুর্বাসা ঋষি শ্রীবৈকুণ্ঠে ভগবত দর্শনের জন্য গমন করেছেন। দর্শন প্রাপ্ত হয়ে প্রণাম বন্দনা ইষ্টপুষ্টি করলে ভগবান কৃত হয়ে নিজ কণ্ঠের মালাটি দুর্বাসার কণ্ঠে প্রদান করলেন। তা প্রভুর প্রসাদী মালা কণ্ঠে প্রাপ্ত হয়ে দুর্বাসার আনন্দ আর ধরে না। তারপরে যথাবিহিত ভাবে বিদায় নিয়ে এইবার বৈকুণ্ঠ থেকে অবতরণ করে পরিভ্রমণ করতে করতে স্বর্গভূমিতে উপস্থিত হয়েছে। আর সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। দুর্বাসাকে দেখে অনেক স্তুতি বন্দনাদি করবে। দুর্বাসা তখন ভাবলে, আহা, প্রভুর প্রসাদী মালা আমি এতক্ষণ তো ধারণ করলাম, কিন্তু এই হচ্ছেন সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের অধিপতি। তাই এই প্রসাদী মাল্যটি আমি একে প্রদান করি, এও ভগবত প্রসাদী মাল্য স্পর্শে কৃতকৃতার্থ। এইগুলি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করলেন, গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপরে দেবরাজ ইন্দ্র হস্তি পৃষ্ঠে আবার আরোহণ করে যেতে যেতে কিছুক্ষণ মালাটি কণ্ঠে রেখে এইবার মালাটি খুলে হস্তি মস্তকের উপরে রেখে দিল। এইবার হস্তি দেখছে তার মস্তকের উপরে কি একটা সুরসুর করছে। তখন সে সুর দিয়ে সে মালাটিকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁড়িয়ে ফেলে দিল। দুর্বাসা দেখলেন, কি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথী প্রসাদী মালার মর্যাদা এইভাবে ধুলায় লুণ্ঠিত হল। এই দেবরাজ ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন, তুমি শক্তিহীন হয়ে যাও, শ্রীভ্রষ্ট। দিয়ে দুর্বাসা চলে গেল। এখন সেই অভিশাপের ফলশ্রুতি রূপে দেবরাজের যে
দেবত্ব শক্তি হারিয়ে গেল। এটি অসুরগণ জানতে পারবে দেবত্ব শক্তি আর দেবরাজ ইন্দ্রের নেই। তখন এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তেজস্বী দানবগণ স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে দেবতাগণকে বিতাড়িত করে দিলেন। দীর্ঘকাল দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবতাগণ বহু চেষ্টা করেও স্বর্গরাজ্যকে পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না। তখন শ্রী ভগবানের শরণাগত হলেন। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ বললেন, শোনো, তোমরা বারবার এই দেবতাগণ কর্তৃক পরাভূত লাঞ্ছিত আহত হচ্ছ, এইভাবে শক্তিহীন বীর্যহীন হয়ে যাচ্ছ। তা আমি তোমাদেরকে একটা উপায় বলে দিচ্ছি এবং আমিও তোমাদেরকে সহযোগিতা করব। তোমরা এই সমুদ্র মন্থন করো। সেই সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠবে, আর সেই অমৃত কুম্ভটি তোমাদেরকে প্রদান করব। অমৃত পান করলে আর তোমাদের কখনো মৃত্যু হবে না, তোমরা কোনদিন শক্তিহীন হবে না। দেবতাগণ বললেন, প্রভু, এ তো দধি মন্থন নয়, সমুদ্র মন্থন। অতলান্ত সীমাহীন মহাসমুদ্র, এই সমুদ্র মন্থন কি করে হবে? মন্থন দণ্ড কোথায়, মন্থন রজ্জু কোথায়? এবং কেবলমাত্র আমাদের দেবতাগণের দ্বারা কি সম্ভব হবে কি হবে না? তখন ভগবান বলেন, শোনো, এই সমুদ্র মন্থনে মন্থন দণ্ড হচ্ছে মন্দার পর্বত। তোমরা মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড করে সমুদ্রে স্থাপন করবে, আর বাসুকী নাগের কাছে যাও, তাকে তোমরা একটু প্রলুব্ধ করো যে সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠবে সেটি তাকে দেওয়া হবে। তাহলে সম্মত হবে। তখন বিশাল দেহধারী বাসুকী নাগ এইভাবে সমুদ্র মন্থনে মন্থন রজ্জু আর মন্থন করবে। সে রজ্জুর দুই মাথায় ধরে একদিকে দেবতাগণ তোমরা থাকবে, আর একদিকে দানবগণ থাকবে। সে কি প্রভু, ওরা আমাদের চিরশত্রু আর আমরাও ওদের চিরশত্রু, কি করে সেটা সম্ভব হবে? দেখো, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি স্থাপন করতে হয়। তোমরা ওদেরকে একটু লোক দেখাও যে সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠবে, আর সে অমৃত তাদেরকেও দেওয়া হবে, তাহলে ওরা রাজি হয়ে যাবে। দেবতাগণ উপস্থিত হবেন দানবালয়ে। তখন সমস্ত অসুরগণের মুখ্য হচ্ছেন মহারাজ বলি। বলি দেখছেন দানব লোকে দেবতারা আমাদের চিরশত্রু দেবতাগণ আসছে, কিন্তু তাদের হাতে কোনো অস্ত্র শস্ত্র নেই। তাদেরকে দেখেই তো দানব সেনারা আক্রমণে উদ্যত। বলি বলে তারা ওরা নিশ্চয় কোনো বক্তব্য নিয়ে আসছে, ওদের হাতে কোনো অস্ত্র শস্ত্র নেই।
তারপরে যথাবিহিত ইন্দ্র এবং দেবতাগণ উপস্থিত হলেন, আলোচনা হলো। দেবতা অসুরগণ রাজি হলে, হ্যাঁ অমৃত উত্থিত হলে আমরা কিন্তু গ্রহণ করব। তখন বাসুকী নাগের কাছে যাওয়া হল। বাসুকী নাগ সম্মত হলেন। হ্যাঁ, এবার যথা সময়ে দেখুন ঠিক আছে, সেই মন্দার পর্বত, বিশাল পর্বত, তো পর্বত, দেবতাগণ এবং অসুরগণ সম্মিলিত ভাবে বহু কষ্টে সে মন্দার পর্বতকে স্থানভ্রষ্ট করে তারা সমুদ্র গর্ভে নিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগবে, কিন্তু তার কৃতকার্য হতে পারলেন না। কেন না, মহাভার সেই মন্দার পর্বতের চাপে পড়ে বহু বহু দেবতা এবং অসুরগণ ভয়ঙ্কর ভাবে আহত হয়ে গিয়ে আর তুলতেই পারলেন না। মন্দার পর্বতকে যতদূর এনেছিলেন ওইখানেই থেকে গিয়ে আবার তারা বিষ্ণু ভগবানের কাছে স্তুতি করতে লাগলেন। শ্রী ভগবান আবির্ভূত হয়ে অমৃতময় দৃষ্টিতে আহত সমস্ত দেবতা অসুরগণকে আবার পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ করলেন, করে বলে কোন চিন্তা নেই, আমি নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা চলো। তখন ভগবান মন্দার পর্বতকে গরুড়ের পিঠে স্থাপন করে এইবার সেই সমুদ্রে গিয়ে এলেন। দেবতা অসুরগণ এসে উপস্থিত হলেন। এখন মন্দার পর্বতকে যখন সমুদ্রের মধ্যস্থানে রাখা হলো, তখন সমুদ্র যে অতলান্ত, তার তলায় নেই। কাজেই তখন মন্দার পর্বত ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে শুরু করল। সর্বনাশ, মন্থন দণ্ড যদি তলিয়ে যায় তাহলে মন্থন হবে কি করে? আবার ভগবানকে স্মরণ, সে ভগবান বলে কোন চিন্তা নেই। তখন স্বয়ং তিনি এক স্বরূপে বৈকুণ্ঠনাথ রূপে থেকেই গেলেন, আর এক স্বরূপে অতি সুবৃহৎ জ্যোতির্ময় এক কূর্ম রূপ ধারণ করে মন্দার পর্বতকে শিরপৃষ্ঠ প্রদেশে গ্রহণ করলেন। জয় জয় ভগবান কূর্মদেব কি জয়, ভগবান কূর্মদেব কি জয়, ভগবান কূর্মদেব কি জয়। তার বিশাল পৃষ্ঠ প্রদেশে এইবার সমগ্র পৃথিবী 50 কোটি যোজন সুবিস্তৃত এই পৃথিবী সহ মন্দার পর্বতে স্থাপিত হল। স্থির হল দণ্ড। এইবার তো মন্থন আরম্ভ করতে হবে। এবার বাসুকী নাগকে দিয়ে মন্দার পর্বতকে বেষ্টন করা হল। করার পরে একদিকে দেবতা এবং একদিকে তো অসুর ধরবে। এখন কে মুখের দিকে আর কে লেজের দিকে ধরবে, খুব চিন্তা। তখন দানবগণে আগেই প্রস্তাব দিলেন যে শাস্ত্রে রয়েছে সাপের লেজ অপবিত্র, অমঙ্গলজনক, ওই জন্য আমরা দানব বলি কি হবে, তাই শক্তি বিজয়ী নয়, আমরা কিন্তু ওই সাপের লেজের দিকে ধরব না। দেবতাগণ তো মুখের দিকে ধরতে ভয়ও পাচ্ছিলেন, তারা বলে ভালোই হলো। দেবতাগণ এইবার সে কুচ্ছের দিকে ধরলেন।
আর মুখের দিকে ধরলেন দানবগণ মন্থন হতে শুরু করল। সুবিশাল জ্যোতির্ময় কচ্ছপ ভগবান কর্মরূপে অবস্থান করছেন, আর তার কৃষ্ণ প্রদেশের উপরে সংস্থাপিত পৃথিবী সহ সেই মন্দার পর্বত যখন ঘর্ষণ হচ্ছে মন্থনের প্রাককালে, সে ঘর্ষণে কচ্ছপ শ্রী ভগবানের পৃষ্ঠ প্রদেশের উপরে ব্রণের সৃষ্টি হল, কিন্তু তাতে তিনি বেদনা অনুভব করলেন না, চরম সুখী অনুভব করলেন। এইভাবেই তিনি অমৃত সমস্ত দেবগণকে প্রাপ্ত করিয়ে দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করলেন। আর ভক্তগণ তখন তার এই অদ্ভুত স্বরূপ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা তখন স্তুতি করতে লাগলেন, হে প্রভু, হে জগদীশ্বর, এই যে তুমি কূর্ম শরীর ধারণ করে সৃষ্টিকে রক্ষা করলে, দেবতাগণের মর্যাদা রক্ষা করলে, জগতে অমৃতকে আবার নিয়ে এলে, তোমার জয় হোক প্রভু, তোমার জয় হোক। টিকাকারগণ বলছেন, ভক্তগণ, এই যে ভগবান কূর্মদেব, এই হচ্ছেন অদ্ভুত রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কেন কবি জয়দেব 10 অবতারকে 10টি রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপে ঘোষণা করেছেন। এর পরবর্তীতে আবার আর অবতারের মহিমা কবি জয়দেবের অন্তঃকরণে উদয় হল। তখন তিনি তাঁর প্রশস্ত কীর্তন করতে শুরু করলেন। বসতি দর্শন শিখরে ধরণী তমলগ্না শোষিনী কলঙ্ক করে বলি মগ্না কেশবধৃত সুকন রূপ জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। জয় জয় ভগবান বরাহদেবের জয়। হে প্রভু, যুগে যুগে কালে কালে এইভাবেই তুমি ভক্ত মর্যাদা রক্ষার জন্য, ধর্মকে স্থাপনের জন্য অবতার স্বরূপকে পরিগ্রহ করো, তোমার জয় হোক। কেমন তোমার স্বরূপ? হে কেশবধৃত সুকর রূপ জয় জগদীশ্বর। ভগবান বরাহদেব যজ্ঞ বরাহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থিত ভক্তগণকে রক্ষা করবার জন্য। কবি জয়দেবের মানুষে ভগবানের এই একাকটি অবতার স্বরূপের অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা প্রসঙ্গ উদয় হচ্ছে, আর তিনি ক্রমানুসারে তাই তিনি গান গাইছেন। কবে কখন কেন সুকরূপ ধারণ করেছিলেন না শ্রীমদ্ ভাগবতের 2য় স্কন্ধে উল্লেখ রয়েছে। ব্রহ্মা তো সৃষ্টিকর্তা, এবার ব্রহ্মার উপরে যখন ভগবানের আদেশ হল যে তুমি সৃষ্টি করো, তখন ব্রহ্মা মানুষ পুত্রগণকে সৃষ্টি করবে, তাদেরকে প্রজাপতি বলা হবে। এই প্রজাপতিগণের অন্যতম প্রজাপতি হচ্ছে দক্ষ প্রজাপতি।
দক্ষ প্রজাপতিকে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি বিস্তার করতে বললেন, তখন তপস্যা শক্তির দ্বারা দক্ষ 10,000 সন্তান সৃষ্টি করলেন এবং তাদের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন যে তাদের ব্রহ্মচর্য সাধনা পরে তারা গৃহস্থ জীবন বরণ করবে এবং মৈথুন ধর্মকে অবলম্বন করে মানব জাতির বিস্তার করবে, পৃথিবীর বুকে তারা হরি ভজন করে জীবন সার্থক করবে। কিন্তু দেবর্ষি নারদ এই 10,000 ব্রহ্মচারীকে সাধুই বানিয়ে দিলেন। তারা কেউ সংসার ধর্ম করলে না। পরে দক্ষ আবার শতপুত্রকে এইভাবে প্রকাশ করলেন। দেবর্ষি নারদ তাদেরকেও সাধু করে দিলেন। তখন ব্রহ্মা খুব চিন্তাকৃষ্ট যে প্রভুর আদেশ সৃষ্টির জন্য আর আমার এই সমস্ত প্রজাপতি পুত্রগণ তাদের সৃষ্টি সামর্থ্য রয়েছে, অথচ তারা সৃষ্টি করতে গিয়ে এইভাবে অকৃতকার্য হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের আদেশ কি করে বাস্তবায়িত ভাবে খুব চিন্তা করতে 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 হঠাৎ তার দক্ষিণ দিক থেকে, শরীরের দক্ষিণ দিক থেকে এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষের আবির্ভাব হল, আর বাম দিক থেকে এক জ্যোতির্ময়ী মূর্তি রমণী বিগ্রহের আবির্ভাব হল। তারা তখন ব্রহ্মাকে দেখছে। তা ব্রহ্মার পরিচয়, নিজেদের পরিচয় জানবার জন্য ব্রহ্মাকে প্রণিপাত করে বললেন, হে প্রভু, তুমি কে আর আমরাই বা কে, আর আমাদের কর্তব্যই বা কে? ব্রহ্মা বললেন, তোমার নাম হচ্ছে মনু, আর এই যে রমণী রত্ন, এর নাম হচ্ছে শতরূপা, আর আমার থেকে তোমরা সৃষ্টি হলে, সেই জন্য আমি তোমাদের জনক। তখন মনু বলছেন, হে পিতা, তার আমাদের কর্তব্য কি? না, এই যে তোমরা দুইজন আমার দক্ষিণ অঙ্গ এবং বাম অঙ্গ থেকে সৃষ্ট হলেও তোমাদের সম্পর্ক হচ্ছে স্বামী এবং স্ত্রী। যাও বৎস, তোমরা সংসার ধর্মকে আশ্রয় করে পুত্র কন্যা সৃষ্টি করো, যাতে পৃথিবীর মানবের বাস হয়। মনু তখন বলছেন, হে পিতা, আমরা যে সন্তান সন্ততি সৃষ্টি করব, তারা আবার কোথায় থাকবে এবং তারাই বা সংসার ধর্ম পালন করবে কোথায়? ব্রহ্মলোকে তো সম্ভব নয়। ব্রহ্মা তখন বলছেন, কেন? নরলোক হচ্ছে পৃথিবী, এই পৃথিবীতেই মানুষের বাস হবে, আর এই পৃথিবীতেই মানুষ ভজন সাধন করে ভগবত ভক্তি লাভ করবে। কাজে মনু, তুমি যাও, গিয়ে ভূলোকে রাজ্য বিস্তার করে তুমি সন্তান সন্ততি সৃষ্টি করো। তখন মনু বলছেন, পিতা, পৃথিবী নেই, পৃথিবী নেই। তারপরে অনুসন্ধান করে দেখছেন, হ্যাঁ তো 14 ভবনের মধ্যে যেটা ভুল পৃথিবী, সেটা যথাস্থানে নেই,
স্থান ভ্রষ্ট হয়ে তলিয়ে যেতে 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 রসাতলে পৌঁছে গিয়েছে। সপ্ত পাতাল তার স্তর হচ্ছে এই পৃথিবীর নিচে হচ্ছে অতল নামক পাতাল, তারপরে বিতল নামক পাতাল, তারপরে সুতল নামক পাতাল, তারপরে তলাতল নামক পাতাল, তারপরে মহাতল নামক পাতাল, আর তার নিচে হচ্ছে রসাতল, আর রসাতলের নিচেই হচ্ছে প্রকৃত পাতাল। তাই সাতটি পাতালের মধ্যে রসাতলে পৌঁছে গিয়েছে পৃথিবী, সেখানেই বদ্ধদশায় অবস্থান করছে। ব্রহ্মা তো ভাবলেন আমি সৃষ্টি হচ্ছে না, এই দুশ্চিন্তায় যখন একটু অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, আর এই সুযোগ নেই, পৃথিবী স্থান ভ্রষ্ট হয়ে তলিয়ে গেছে। তখন ব্রহ্মার ভীষণ দুশ্চিন্তা হল। সৃজত মে শিবির ভাবির তত্ত্বমানা রসাঙ্গতা অথাত্ত কে মনুষ্যম अस्माभि সর্বদোষিতই। আমার সৃষ্টিকারীর ব্যস্ততার সুযোগ নেই, পৃথিবী স্থান নষ্ট হয়ে রসাতলে চলে গিয়েছে, এখন এখানে উদ্ধার করব কি প্রকার? উদ্ধারের উপায় তিনি খুঁজে না পেয়ে যস্যহং হৃদয়াদাসং সবিদধাতুমে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই সনাতন পুরুষ স্বয়ং ভগবান, আমি তার চরণে শরণাগত হলাম। এই পৃথিবী অসম্ভব থেকে আবার যথাস্থানে যাতে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত হয়, এই ব্যবস্থা তিনি করবেন। এই চিন্তা করতে করতে ব্রহ্মা ভগবানকে স্মরণ করতে শুরু করলেন। এর মধ্যে অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটল। কি ঘটনা? ইত্যাদি ধায়ত নাশা বিবরাত বরাহুতক নিরগাদংশ পরিমাণক। খুব চিন্তা করছেন চতুর্মুখ ব্রহ্মাজি, হঠাৎ তার দক্ষিণ নাসিকা সুরসুর করছে। কি যেন নাকের মধ্যে ছোটখাটো কোনো কীট কিছু প্রবেশ করেছে নাকি। ওমা সুরসুর করতে করতে দক্ষিণ নাসিকা ছিদ্র পথ দিয়ে ছোট্ট বরাহ তক মানে শিশু, একটি শুকরের শাবক শিশু, বক্ষিকার আকৃতি, এত ছোট একটা মাছের মতন, তার নাক দিয়ে বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গিয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হয়ে গেল। ব্রহ্মা আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকিয়ে আছে। তারপরে কি আকাশে বড় হতে হতে বিশাল রূপ ধারণ করলেন। যখন বিশাল রূপ ধারণ করলেন, তখন তার মহিমা অনুধাবন করতে পারলেন ব্রহ্মা স্বয়ং। এবং ব্রহ্মার যে সমস্ত মানুষ পুত্র ঋষিগণ ছিলেন, মুনিগণ ছিলেন, তারাও অনুভব করতে পারলেন। তারা তখন সমাগত হয়ে সে বরাহ ভগবানের স্তুতি স্তব করতে লাগবে। কি বিশাল রূপ, কিন্তু তাকে যেন প্রধান্বিত মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে গর্জন করছেন, আর নাসিকা দিয়ে ঘ্রাণ গ্রহণ করছেন। অর্থাৎ ঘ্রাণের দ্বারা তিনি যেন কিছু অনুসন্ধান করছেন।
কি অনুসন্ধান করছেন? না ওই পৃথিবী যে তলিয়ে রসাতলে রয়েছে সেটাই অনুসন্ধান করছেন বরাহদেব ভগবান জ্ঞান শক্তির দ্বারা। তারপরে যখন বুঝতে পারলেন যে ধরিত্রী দেবী সে রসাতলে অবস্থান করছেন, তখন তিনি ভয়ঙ্কর গর্জন করতে শুরু করলেন। তারপরে তার উচ্চ দেশকে আলোড়িত করতে লাগলেন। সমগ্র মেঘমণ্ডল বিখণ্ডিত হতে শুরু করলে ভগবান বরাহদেবের উচ্ছেদ দ্বারা তাড়িত হয়ে। তারপরে গর্জন করতে 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 প্রায় কয়েকটি জলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে অনুসন্ধান করতে 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 সেই রসাতলে ধরিত্রী দেবী সেখানে পৌঁছে গেলেন। ভগবানকে দর্শন করে ধরিত্রী দেবী চিনতে পারলেন তিনি অন্য কেউ নয়, তারই পতি দেবতা। তারপরে ভগবান বরাহদেব তখন পৃথিবীকে যথাস্থানের থেকে তুলে নিয়ে বিশাল দন্ত অতীব জ্যোতির্ময় শুভ্র বর্ণ দন্ত, সেই দন্তের উপরে স্থাপন করে সেই জলধি থেকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে শুরু করলেন। আর সেই সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কি ঘটনা? না, হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ তা সে তার শরীরের শক্তি রাখতে পারছে না। তাই হিরণ্যকশিপুকে বলছে আমি কি করব, শক্তি নামতে পারছি না। যা দেবলোকে চলে যা, দেবতাদের সাথে যুদ্ধ করে তোর শক্তিটা কাজে লাগে। দেবলোকে যখন গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন হিরণ্যাক্ষ, তখন হিরণ্যাক্ষের পরাক্রম, বিক্রম, গর্জন, আস্ফালন এই সব দেখে আর যুদ্ধ, তখন সমস্ত দেবতাগণ স্বর্গভূমি পরিত্যাগ করে সব আত্মগোপন করে লুকিয়েই পড়লেন। হিরণ্যাক্ষ দেখছে যা এরা তো ভয়ে পালিয়ে গেল, কি কোথায়, আর কোন সন্ধানই পাচ্ছি না, যুদ্ধটা করবো কার কাছে। খুব চিন্তা করতে 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 তার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখছেন অতই জলরাশি আর গগন চূর্ণী সমস্ত তরঙ্গ উথাল পাথাল হচ্ছে। তখন হিরণ্যাক্ষ সজলে সেই স্বর্গলোক থেকে সেই জলধিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। বিশাল বিশাল তরঙ্গাঘাত তার শরীরে সে লাগছে। তখন যেন তার একটু সুখ হচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধ না করলে তো শরীরের মেজমেজ ভাবটা যাচ্ছে না, যুদ্ধ করতে হবে। হঠাৎ মনে হলো জলের মধ্যে এসেছি, তো জলের দেবতা হচ্ছে বরুণ। একেবারে সরাসরি বরুণ লোকে গিয়ে হুঙ্কার করে ডাকছে, বরুণ বেরিয়ে আয়। বরুণ দেখছেন বিশাল দানব, সর্বনাশ। তোকে দেখেই তো বরুণ খাওয়াতে শুরু করছে। হে দানবরাজ, কি আজ্ঞা, কি আদেশ? আমি যুদ্ধ না করে থাকতে পারছি না, স্বর্গে গিয়েছিলাম, সব কাপড় সেতাম পালিয়ে গেল, তুই আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। বরুণ দেখলে সর্বনাশ,
এর যুদ্ধ আরম্ভ হতে না হতে আমি এর হাতে হরিবোল হয়ে যাব। এখন যদি যুদ্ধ না করি তাহলে আমার প্রাণ থাকবে না, আর যদি যুদ্ধ করি তাহলে প্রাণ থাকবে না। তাহলে কি করি? তখন উনি অনেক স্তুতিনুতি করে বললেন সম্মান দিয়ে যে হে দানবরাজ, আপনি যে যুদ্ধের সুখটা পেতে চাইছেন, তা যুদ্ধের সুখটা হয় সমানে সমানে যুদ্ধ করে। তা আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি ক্ষীণবল, আপনার একটা মুষ্টি আঘাতেই তো আমি শেষ হয়ে যাব। তাহলে তো যুদ্ধ সুখ আস্বাদন করা হবে না। এমন স্তুতি নুতি করে বলতে শুরু করলে হিরণ্যাক্ষ থমকে গিয়ে বলছে, হ্যাঁ তা তো বটে, এসব তো যুদ্ধ করে আমার সুখ হবেও না। এই বল, আরে তুই বলে দে আমার সমকক্ষ কে আছে, তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব। তখন গুরু চিন্তা করলে যে তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থাটা করতে হবে। বলে হে দানবরাজ, আপনি আরো নিচের দিকে চলে যান, রসাতলে গিয়ে দেখা পাবেন এক মহা শক্তিশালী ভগবত বিগ্রহ, তিনি হচ্ছেন বরাহদেব। তার সঙ্গে যুদ্ধ করলে সমানে সমানে যুদ্ধ হবে, আর সেই যুদ্ধে আপনার সুখ আনন্দ হবে। হ্যাঁ ঠিক বলেছিস, বিষ্ণু ভগবানই আমার সমকক্ষ বীর। তখন সে রসাতলের দিকে নামছে, আর ভগবান বরাহদেব পৃথিবীকে দন্তের উপরে স্থাপন করেছে। যেমন জলবিহারকারী কখনো কোন হস্তি অবলীলাক্রমে একটা পদ্ম ফুলকে সুর দিয়ে চিহ্ন করে দন্তের ধারণ করে, ঠিক অত বড় 50 কোটি যোজন বিস্তৃত বিশাল পৃথিবী, কত বড় বরাহদেবের বিগ্রহ, আর তার দাঁতগুলোই কত বড় ছিল যে তার উপরে ক্ষুদ্রাকৃতি রূপে পৃথিবী সংস্থাপিত। এইবার সেই পৃথিবীকে দন্তের উপরে স্থাপন করেছেন। দেখে কি মনে হচ্ছে, আহা, ভক্তগণ তার আস্বাদন করছেন ভক্তি রসমাখা দৃষ্টিতে। দেখছেন কি না, শশিনী কলঙ্ক কলে বনিমগ্না, অর্থাৎ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র জ্যোতির্ময় হচ্ছে বরাহদেবের সেই দশম দান। আর কি বিশাল, এত বিশাল, তার উপরেও যে 50 কোটি যোজন বিস্তৃত পৃথিবীটি স্থাপিত হয়েছে, সেটা ক্ষুদ্রাকৃতি দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন সাদা ধবধবে বস্তুর মধ্যে একটা কৃষ্ণ বর্ণ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সেই কার সঙ্গে তুলনা করলেন না, শশিনী কলঙ্ক কলে বনিমগ্না। চাঁদের দিকে পূর্ণিমা রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকলে চাঁদে যেমন কালো কালো চিহ্ন দেখা যায়, ঠিক বরাহদেবের দশমের উপরে সংস্থাপিত ধরিত্রী দেবীকে ঠিক সেই রকমই দেখতে মনে হল। এইবার হিরণ্যাক্ষ নামছে তার উদ্দেশ্যে, আর বরাহদেব উঠছে। এবার মুখোমুখি হিরণ্যাক্ষ দেখছে একটা গ্রাম্য শুকর
এটা আবার কি শক্তি, কিন্তু বড় সদস্যকর। তখন প্রথমে গালাগালি, তারপরে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। দেবু পরিমাণে 10,000 বছর যুদ্ধ চলত, অর্থাৎ যুযুৎসা। শ্রী ভগবানের অন্তরে যুদ্ধ রস আস্বাদনের একটু লালসা জেগেছিল। তাই প্রতিপক্ষ হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, এত দিন ধরে যুদ্ধ করে সেই যুদ্ধ রসকে তিনি আস্বাদন করলেন। করার পরে পৃথিবীকে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে আবার যথাস্থানে স্থাপন করলেন। যখন স্থাপন করলেন তখন সমগ্র বিশ্বের সবাই অনুভব করলেন ইনি স্বয়ং ভগবান, কোন অলৌকিক শক্তিধারী জন্তু বিশেষ নয়। তখন তারা তার জয় ঘোষণা করতে লাগলেন। বসতি দশন শিখরে ধরণী তবলগ্না শোষিনী কলঙ্ক কলে বলিমগ্না এসবধৃত সুগণ রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। হে কৃষ্ণ, হে জগদীশ্বর, হে হরি, এই যে তুমি সৃষ্টি রক্ষার জন্য এবং রসাতল নিমগ্ন পৃথিবীতে কত সাধু সন্ত তাদের প্রাণান্ত দশা হয়েছিল, তাদেরকে আবার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তোমার এই যে শুকরূপ ধারণ, হে ভগবান তোমার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক। টিকাকার বলছেন কর্ম অবতার হচ্ছেন অদ্ভুত রসের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবতা। ভগবান যে সমগ্র রসের আশ্রয়, তাই এক একটি রসের আশ্রয়ের স্বরূপ এক এক প্রকার। কর্ম অবতারে তিনি অদ্ভুত রসের অধিষ্ঠাতা, মেয়ে অবতারে বিভৎস রসের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এবং এই যে বরাহরূপ ধারণ করলেন, এই বরাহরূপ হচ্ছে ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এরপরে কবি জয়দেবের চিত্তভূমিতে শ্রী ভগবানের আরো একটি মনোহর অবতার স্বরূপ স্ফূর্তি প্রাপ্ত হলেন। উল্লাসে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তখন তিনি আবার জয় ঘোষণা করতে লাগলেন। তব কর কমল বরে নকদ্ভুত সিংহ দলিত হিরণ্যক শিবুতনু ভৃঙ্গ কেশবধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। হে জগদীশ, হে কেশব, হে শ্রীহরি, তুমি অদ্ভুত নৃসিংহ রূপ ধারণ করে নখাস্ত্রের দ্বারা হিরণ্যশিপুর তরুটাকে বিদীর্ণ করে প্রহ্লাদকে তুমি রক্ষা করে সমগ্র বিশ্ব ধর্ম সংস্থাপন করলে। তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। ভগবান কখন ঋষিগুরু ধারণ করলেন আপনারা সবাই জানেন সেটি, যে যখন হিরণ্যাক্ষ নিধন হয়ে গেল ভগবান বরাদেবের হস্তে, তখন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হিরণ্যকশিপু
সংকল্পিত চিত্তে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে তপস্যায় বসলেন এবং একদিন দুদিন নয়, দেব পরিমাণে ৫,০০০ বছর। ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে তিনি অচল অটল ভাবে যেখানে হিরণ্যকশিপু তপস্যা করছিলেন, ক্রমে ক্রমে তার শরীরটা নষ্ট হয়ে গেল, নষ্ট হয়ে একটা উই ঢিপিতে পরিণত হয়ে গেল। শুধু অস্থিগুলোই ছিল, আর সে অস্থিময় শরীর নিয়ে কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেছেন। যখন ৫,০০০ বছর এইভাবে কঠোর তপস্যা করছেন, তখন ক্রমে ক্রমে তপস্যা যখন চরম অবস্থায় পৌঁছালো, তখন তার শরীর থেকে একটা এমন ভয়ঙ্কর সন্তাপ উঠছে যে স্বর্গের দেবতাগণ আর স্বর্গে বসবাস করতে পারছেন না সেই ভয়ঙ্কর তাপেতে। তখন তারা ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা জানতে পারলেন যে হিরণ্যকশিপু তার উদ্দেশ্যে তপস্যা করছে। তখন বললেন, যাও দেবতা, কোন চিন্তা নেই, আমার জন্যই যখন তপস্যা করছে, তার তপস্যার তাপে এই অবস্থা, তা কেন তপস্যা করছে আমি যাই। সেইখানে এসে আর খুঁজে পাচ্ছে না হিরণ্যকশিপুকে। তারপরে তাপের উচ্চ স্থানে গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন, বিরাট একটি গোল্ডেন স্তূপ। তখন অনুমান করেন যে এর মধ্যে হিরণ্যকশিপু অবস্থান করছে। তখন মন্ত্রপুত করে কমণ্ডলে জল ছিটিয়ে দিলেন, যাতে সে গোল্ডেন স্তূপটি অপসারিত হয়ে অস্থিময় শরীর সেই তপস্যা করছে। ব্রহ্মা তখন তাকে আবার পূর্ণ অভয় প্রদান করলেন, করে বললেন, হে বৎস হিরণ্যকশিপু, এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন উৎকট তপস্যা পর্যন্ত কেউ কোনো তপস্বী করতে পারেন, তা কেন তুমি আমার জন্য এত কঠোর তপস্যা ব্রতী হয়েছ? কি চাও? তুমি যা চাইবে আমি তাই প্রদান করব। তখন হিরণ্যকশিপু বলছেন, হে ব্রহ্মদেব, আমি অমর বর চাই, আমার যেন কোনদিন মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা দেখলেন অসম্ভব, বলি না না, অমর বর মানে তাহলে আবার আমি তপস্যায় বসব। ব্রহ্মা দেখলেন ধ্যানে বসে যে এর দ্বারাই জগতে ভক্তি প্রচার হবে, তার হেতু হবে এই হিরণ্যকশিপু। তখন বলে, ঠিক আছে বৎস, আমি তোমাকে এমন বর দিচ্ছি, ওটা অমর বর তুল্যই। দিনে মরবে না, রাতে মরবে না, ত্রিলোকে মরবে না, অস্ত্রে শস্ত্রে মরবে না, এবং কোন পশু পাখি কীট পতঙ্গ ভূত প্রেত পিশাচ যক্ষ মানুষ নর নারী কারো হাতে তোমার মৃত্যু হবে না। অস্ত্রে নয়, শস্ত্রে নয়, ঘরে নয়, বাইরে নয়, দিনে নয়, রাতে নয়, এইভাবে তোমার কোনদিন মৃত্যু হবে না। হিরণ্যকশিপু হিসাব করে দেখে এটা তো অমরই বর হয়ে গেল, কারো হাতেই আমার মৃত্যু হবে না, দিনে মরবো না, রাতে মরবো না, ঘরে মরবো না, বাইরে মরবো না, অস্ত্রে শস্ত্রে মন্ত্র শক্তি কারো হাতেই মরবো না, তাহলে অমর বর। তাই যখন তপস্যায় বসেছিলেন হিরণ্যকশিপু, তখন তার স্ত্রী গর্ভে প্রহ্লাদ অবস্থান করছে।
তাহলে হিরণ্যকশিপু তপস্যায় বসেছে সংবাদ জেনে দেবতাগণ তখন কয়াদুকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে যুবরাজ ইন্দ্র। আর দেবশ্রী নারায়ণের সঙ্গে আরে চিঠি পরনালীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে তুমি যুবরাজ ইন্দ্র। বলে না না, কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নয় দেবশ্রী, এর পিতা হিরণ্যকশিপু দেখুন ভয়ঙ্কর তপস্যায় বসেছে, আর এই গর্ভে তাদের ঔরজাত সন্তান আছে, কেউ যদি জন্ম নেয় এর পিতার থেকে শক্তিশালী দানব হবে। তাই এই পিতার অবর্তমানে এখন তো আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে, একে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে যত্নে রাখবো, আর যে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবে তখন হরিবোল করে দেব। ছি 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 ছি, প্রণাম করো প্রণাম করো উচ্চারণে। তোর গর্বে দানব নয় ভক্তরাজ প্রহ্লাদ রয়েছে, কাজে তাকে হত্যা করা তো দূরের কথা, ইন্দ্র হত্যা করার চিন্তাতেও তোমার ভয়ঙ্কর অপরাধ হচ্ছে। ভীত সন্ত্রস্ত দেবরাজ ইন্দ্র বলে তাহলে আর আমি কি করবো, ঈশ্বর আপনি নিয়ে যান। এই ঋষি নিয়ে এলেন নিজের আশ্রমে নারদ, আর সেখানেই প্রহ্লাদের জন্ম। এখন ঘটনা হলো যে ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত হয়ে এইবার ফিরে এলেন, দেবতাদের উপরে অত্যাচার আরো বড়। তারপরে সমস্ত সৎ ব্রাহ্মণ ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন কাল না করলে তাদের হত্যা আরম্ভ হয়ে গেল। দেবতাগণ কি উপস্থিত, প্রভু প্রভু রক্ষা করো, আমার দ্বারা কিচ্ছু করবার নেই, সম্ভব না। কেন? আরে ব্রহ্মা বর দিয়েছে না, এই জন্য আমি কিচ্ছু করতে পারবো না। সে কি তোমাদের প্রতিজ্ঞা রয়েছে, পরিত্রাণায় সাধনাং বিনাশায় দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ভগবান বলছেন হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা আছে বটে, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা পালনের ক্ষেত্র যদি প্রস্তুত না হয় তাহলে আমি পারবো না। যদি কোনদিন কোন আমার একনিষ্ঠ ভক্তের উপরে অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করে হিরণ্যকশিপু, সেই দিন আমি তাকে নিহত করব। তা প্রহ্লাদের উপরে যখন অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গেল তখন শ্রী ভগবান আর থাকতে পারলেন না। প্রহ্লাদ তো জন্মসূত্রে ভক্ত, আর এটাই হিরণ্যকশিপুর কাছে এক গাত্র জ্বালা। আমার ঘরে মহাশত্রুর ভক্ত, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভয় দেখিয়ে এমনকি তার উপরে অমানুষিক অত্যাচার, অগ্নিতে নিক্ষেপ, বিষ দান, পর্বতের শিখর থেকে নিক্ষেপ, সমুদ্র গর্ভে ফেলে তার উপরে প্রস্তরে স্তূপ, তাতেও তার মৃত্যু হল না, অবিচারের দ্বারাও মৃত্যু হল না। কে রক্ষা করছে? কে তোকে রক্ষা করছে? কেন বাবা? তোমাকেও তিনি রক্ষা করছেন। তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি, তার কাছে শত্রু মিত্র বলে কিচ্ছু নেই বাবা। তাকে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, তিনি সবার জন্যই রয়েছেন। কোথায় আছে তোর হরি? কেন? সর্বত্র আছে, এখানেও এখানেও আছে। দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ বিদায়, আমি দেখতে পাচ্ছি, এই তো এই তো এই তো। তুই দেখতে পাচ্ছিস বিদ্যাবাদী, আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাহলে আমার ভয় আত্মগোপন করছে। বল দেখি, এই স্তম্ভের মধ্যে
হ্যাঁ পিতা, এই স্তম্ভের মধ্যে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এখানেই ব্যাটা লুকিয়ে আছে। সদরে মুষ্টির আঘাত করলে, আর যে আঘাত করলে বিদীর্ণ হয়ে গেল দানবরাজের একটা মুষ্টির আঘাতে সে স্ফটিক স্তম্ভ মহাকর্ষণে একেবারে ত্রিলোক প্রকম্পিত হয়ে উঠল। হিরণ্যকশিপু চোখে গিয়ে কিসের করছে থেকে, তারপরে সেই স্তম্ভের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হলেন ভগবান সিংহদেব। জয় জয় ভগবান সিংহদেব কি, জয় জয় ভগবান সিংহদেব কি, জয় জয় ভগবান সিংহদেব কি। এইবার ব্রহ্মা তো প্রিয় ভক্ত ভগবানের, এবার তার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করতে হবে। অস্ত্রে নয়, শাস্ত্রে নয়, দিনে নয়, রাতে নয়, ঘরে নয়, বাইরে নয়, ভূত প্রেত চক্ররক্ষ দানব দেবতা মানব পশু পাখি কীট পতঙ্গ কারো হাতেই নিহত হবে না। তাই যাতে নিহত হয় আবার ব্রহ্মার মর্যাদাও থাকে, এই জন্য ভগবান নৃসিংহ রূপ ধারণ করলেন। না মানুষ না পশু। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল হিরণ্যকশিপুর সাথে। তারপরে এক সময় পরাভূত হয়ে গেলে অবলীলাক্রমে ভগবান সিংহদেব তাকে ধরে দরবার প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরে ঠিক দ্বারের চৌকাটির উপরে, না ঘর না বাইরে, সেইখানে নিজে কোলের উপরে স্থাপন করলেন। না পৃথিবীতে, না আকাশে, না স্বর্গে, না পাতালে, না জলে, না স্থলে। তারপরে অস্ত্র শস্ত্র নয়, নখের দ্বারা, সিংহ তো তীক্ষ্ণ ধার নখের অস্ত্রের দ্বারা তার উদর বিদীর্ণ করে তাকে উদ্ধার করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, স্তুতি করতে লাগলেন। তব কর কমল বলে নকদ ভূত শৃঙ্গ দরিত হিরণ্যক শিপুতনু ভৃঙ্গ কেশবধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। এইবার ক্রোধে প্রশমন হচ্ছে না ভগবান সিংহদেবের, এবং শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ক্রোধান্বিত তখনও নিধন হয়ে গিয়েছে হিরণ্যকশিপু, কিন্তু তখনও ক্রোধন্মত্ত সিংহদেবীর তর্জন এমন ভয়ঙ্কর ভাবে চলছে, ওঙ্কার পৃথিবী খাচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে। তখন সব দেবতাগণ চিন্তান্বিত হলে প্রভুর ক্রোধকে প্রশমন করা যায় কি করে। একে একে ব্রহ্মা মহাদেব থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কেউ বাকি থাকলে না, সবাই এসে স্তুতি নুতি স্তব করতে লাগলো। কিছুতেই কিছু হলো না। তখন উনি তো সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ স্বরূপ, লক্ষ্মী দেবীকে আনা হলো। তখনও তার ক্রোধন্মত্ত রূপটা এমন যে মা লক্ষ্মী দেবী তার কাছে আসতেই পারলেন না। কি হবে? এই নৃসিংহ ভগবানের ক্রোধ যদি প্রশমন না হয়, সৃষ্টি রক্ষা হবে না। ভেবে চিন্তে তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদকে ডেকে বললেন, প্রহ্লাদ, তোমার জন্যই এই প্রভু এই রূপ ধারণ করেছেন। কাজে
তুমি পারবে প্রভুর ক্রোধ প্রশমন করতে। তুমি একবার তার নিকটে যাও। তখন ধীরে ধীরে প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবীর চরণ প্রান্তে সে জোড়হাতে দাঁড়ালেন। আর যে নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছে প্রহ্লাদ, তখন ভগবানের সমস্ত ক্রোধ একেবারে প্রশমন হয়ে গেল। হয়ে গিয়ে তখন জিহ্বা দিয়ে প্রহ্লাদের অঙ্গকে লেমন করতে শুরু করলেন। এই যে বাৎসল্য রসের প্রকাশ ঘটল, ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে, এবং ভগবান নৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমন হয়ে গেল। এই জন্যই টিকাকারগণ বলছেন যে এই নৃসিংহ ভগবান হচ্ছেন বৎসল রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অর্থাৎ প্রহ্লাদের প্রতি তার বাৎসল্য প্রকাশ পেল, এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করা সত্ত্বেও। এই জন্যই তিনি সেই রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আসেন। হে ভগবান সিংহদেব, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক। এরপরে আমার কবিতাদেবের চিত্তভূমিতে শ্রী ভগবানের আরো একটি অদ্ভুত অবতার স্বরূপের স্ফূর্তি হল। তখন তাকে দর্শন মাত্রেন স্তুতি করে গাইতে লাগলেন। ছলয়সি বিক্রমণে বলি অদ্ভুত বামন, পদনখনীর জনিত জনপাবনম, কেশবধৃত বামন রূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। জয় জয় ভগবান বামন দেব কি, জয় জয় ভগবান বামন দেব কি, জয় জয় ভগবান বামন দেব কি। হে প্রভু, যুগে যুগে কালে কালে তুমি পৃথিবী এবং ভক্ত রক্ষার জন্য কত রূপেই না প্রকটিত হও। এইবার তুমি প্রকটিত হলে অদ্ভুত বামন দেব রূপে। কেন? ছলয়সি বিক্রমেণ বলিমদ্ভূত বামন। শাস্ত্রে রয়েছে যে প্রহ্লাদের পুত্র হচ্ছে বিরোচন। এও বিশাল দানব স্বর্গরাজ্য দখল করেছিলেন। আর বিরোচনের পুত্র হচ্ছে গিয়ে মহারাজ বলি। তা বলি এত পরাক্রমশালী ছিলেন যে অবলীলা ক্রমে স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন। করে ইন্দ্রের সিংহাসনে বসে একেবারে স্বর্গমর্ত পাতাল সব শাসন করতে শুরু করলেন। এবং তার এত শক্তি ছিল যে ইন্দ্র চন্দ্রাদিকে বলেছিলেন যে তোমরা যদি আমার আদেশ মতন কাজ করো ভালো, নাহলে আমি নূতন চন্দ্রসূর্য সৃষ্টি করে জগৎ রক্ষা করব। আমার দেবতাগণ স্বর্গ থেকে একেবারে ভয়ঙ্কর ভাবে বিতাড়িত হয়ে তারা বলি ভয়েতে আতঙ্কিত হয়ে আত্মগোপন করে দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়াতে লাগে। কোথায় থাকে, কিভাবে তাদের দিন যায় বুঝতে পারে। এই সব ঘটনার কথা দেবপিতা কশ্যপ মুনি জানতেন না। তিনি সমাধিমগ্ন ছিলেন। এবার সমাধি ভঙ্গের পরে যখন তিনি নিজের গৃহস্থাশ্রমে ফিরে এলেন, তখন দেখছেন সমধর্মিনী অদিতি
খুব চিন্তাক্লিষ্ট, রুক্ষ, মলিন বেশ এবং নিরন্তর ক্রন্দনরতা। গোস্বামী বলছে, অদিতি, 4টি আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, 4টি আশ্রমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম। কেন না, গৃহস্থগণই ব্রহ্মচারীগণকে রক্ষা করছেন, পালন করছেন। বানপ্রস্থ জীবী যারা, তাদেরকেও পালন করছেন অন্ন জল দিয়ে। যারা সন্ন্যাসী তাদের, এই জন্য 4টি আশ্রমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম। আর গৃহস্থ আশ্রমের আর অদ্ভুত মহিমা যে একটি সাধু যখন 50 বছর হিমালয়ে তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করলেন, করে যে আধ্যাত্মিক শক্তি বা পারমার্থিক শক্তি লাভ করলেন, সেই সাধুজি যদি কোন গৃহস্থের ঘরে সে একদিনের জন্য অতিথি হন আর তাকে নারায়ণ জ্ঞানে যদি সেই গৃহস্থ প্রাণ ভরে সেবা যত্ন করেন, এরপর 4 বছর কঠোর তপস্যা করে যে শক্তি লাভ করলেন, সাধুকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করে গৃহস্থ বিনা ভজন সাধনে সেই শক্তিটি অনায়াসে তিনি লাভ করেন। শাস্ত্র বলছে। এই জন্য অদিতি, আমরা গৃহস্থশ্রমে, হ্যাঁ, সংসারটা কখন অলক্ষিতে ধরে না, যে সংসার থেকে কোনো অতিথি একটু স্নিগ্ধ মিষ্টি ব্যবহার না পেয়েও ফিরে যায়, দুঃখ পেয়ে ফিরে যায়। যে সংসার থেকে অতিথি, সেই সংসার সেদিন থেকে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। তা বলতো, কোন অতিথি কি অজ্ঞাত সারে দুঃখ পেয়ে ফিরে গেছে তাই তোমার এই মলিন দশা? অদিতি বলছে, না স্বামী দেবতা, তুমি জানো তুমি দেবমাতা। এই দেবতাগণ দীর্ঘকাল স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা কোথায় যে আছে, আমি মা, গর্ভধারিণী মা হয়ে আমি কি সইতে পারি? এটাই আমার দুঃখ, এটাই শোক। এই জন্য আমি অন্নাদি গ্রহণ করতে পারছি না। এই জন্য হে স্বামী দেবতা, তুমি তো মহা তপস্বী, তোমার এই তপস্যা প্রভাব বিস্তার করো, যাতে দেবতাগণ আবার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন না, বলি তো আমার মর্যাদা রক্ষা করছে না। তখন সবৃত্তান্ত শুনে সব মনি ধ্যানস্থ হয়ে সব জানতে পারলেন, পেরে বললেন, অদিতি, পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। এই আমার তপস্যা শক্তির দ্বারা এটা মিটমাট করা যাবে না, নিরসন করা যাবে না। একমাত্র ভগবান বাসুদেবের কৃপা আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব নয়। এই জন্য তুমি তার আরাধনা করো। তিনি যদি আরাধনায় সন্তুষ্ট হন, তিনি পারবেন দেবতাগণকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিভাবে আরাধনার পদ্ধতি? কশ্যপ মুনি বললেন, তুমি পয়ব্রত গ্রহণ করো। শিবরাত্রি অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে যে অমাবস্যা, শিবরাত্রির সেই দিনে সংকল্প করতে হবে, করে তার পরদিন থেকে 12 দিনের জন্য ব্রত গ্রহণ করতে হবে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত দুগ্ধ পক্ষ অন্ন একবেলা একবার মাত্র ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে সেটি সাধুগুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সবাইকে প্রদান পূর্বক অবশিষ্ট গ্রহণ করে কঠোরভাবে শ্রবণ কীর্তনের মধ্য দিয়ে তোমার এই ব্রত উদযাপন করলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন, দেখা দেবেন, তখন তোমার কথা শুনবেন, তখন তিনি প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
এই যখন আদেশ করলেন তখন মা অদিতি পয়ব্রতের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের আরাধনা করলেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন, মা আমি আগে থেকে অবহিত হয়েছি, তুমি কেন আমার জন্য তপস্যা করছো, চিন্তা করো না, আমি পুত্ররূপে তোমার গর্ভে আবির্ভূত হব, হয়ে তোমার এই সমস্যা সমাধান করব। কর্মের সঞ্চার হল। শ্রাবণ মাসে দ্বাদশী তিথি মহদ্বীপ প্রহর কালেতে মা অদিতির গর্ভ থেকে ভগবান বামনদেব আবির্ভূত হলেন। জয় জয় ভগবান বামনদেব কি, জয় ভগবান বামনদেব কি। খর্বাকৃতি মূর্তি ধারণ করে অবতীর্ণ হলেন বলেই তার নাম হল বামনদেব। এইবার কিছুদিন যেতে না যেতেই উপনয়ন সংস্কার অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র গ্রহণের কাল সমাগত হল। তখন বিশাল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যজ্ঞসূত্র ধারণ করলেন ভগবান বামনদেব। এইবার নিয়ম রয়েছে ব্রাহ্মণগণের, যেদিন উপনয়ন সংস্কার হয় অর্থাৎ যজ্ঞসূত্র ধারণ করা হয়, তার জন্য অনেক যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সমাধান করে আবার ভিক্ষায় যেতে হয়। তা এইবার ভিক্ষায় বেরোলে ছাত্র নিয়ে দণ্ড কমণ্ডল রয়েছে, ভিক্ষা ঝুলে কাঁধে রয়েছে, ভিক্ষাপাত্র হাতে, হরি ওম তৎসৎ বলতে বলতে, কিন্তু কাল ঘরেই যাচ্ছেন না। কোথায় যাচ্ছেন তিনি? চলতে 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 একেবারে নর্মদা তটে ভৃগুকচ্ছ নামক একটি পবিত্র যজ্ঞভূমি রয়েছে, সেইখানে মহারাজ ত্রিভুবনপতি বলি বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করেছে। শতযজ্ঞ একসঙ্গে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আবার দান যজ্ঞ শুরু করেছে। যে যা প্রার্থনা করছে তাই তাকে দিচ্ছে। এখন ভগবান বামনদেব হাঁটতে 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 সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হরি ওম তৎসৎ। ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে যে সেই ভৃগুকচ্ছ স্থানে বলি যে যজ্ঞশালা, তাতে যে সমস্ত ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞক্রিয়া সমাধা করছিলেন, তো তাদের শরীর থেকে ব্রহ্মদেব এমন ভাবে বিকীর্ণ হচ্ছিল যে সমগ্র যজ্ঞস্থলীটা আলোকিত হয়েছিল। এইবার ভগবান বামনদেব যখন সেখানে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থী হয়ে উপস্থিত হলেন, তখন বামনদেবের অঙ্গ ছটা এমন ভাবে ছড়িয়ে গেল, গিয়ে সেই জাতি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মদেব ম্লান হয়ে গেল। রাত্রিকালে যেমন জোনাকি পোকা চকমক চকমক করে, কিন্তু সূর্য উঠলে জোনাকি পোকার আর কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না, সেই দশা প্রাপ্ত হল। ব্রাহ্মণগণ চমকে উঠলেন, কি কার অঙ্গজ্যোতিটা আমাদের ব্রহ্মদেব ম্লান হয়ে গেল। মহারাজ বলিও তাকিয়ে দেখছেন, কি অদ্ভুত খর্বাকৃতি জ্যোতির্ময় এক অদ্ভুত মণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ। সঙ্গে সঙ্গে স্বাগতম স্বাগতম সিংহাসন থেকে উঠে দুই হাত তুলে তার অভ্যর্থনা জানালেন, প্রণাম করলেন, করে সঙ্গে সঙ্গে বসার জন্য যথাবিহিত ভাবে সিংহাসন প্রদান করে প্রণাম করে হাতে ধরে সিংহাসনে বসালেন। তারপরে বৃন্দাবলীকে সংবাদ দিয়ে স্বর্ণ ভেঙ্গারের সুগন্ধি পবিত্র জল, স্বর্ণ থালা নিয়ে এসে মহারাজ বলি সমস্তে বলি বামনদেবের চরণ ধৌত করে সেই চরণামৃত নিজ মস্তকে ধারণ করলেন, মাল্য চন্দনে বিভূষিত করলেন, আরতি করলেন, করার পরে গললোক নৃত্য বাসে করলেন।
হে প্রভু, আজকে তোমার শুভাগমনে আমার এই যজ্ঞ পূর্ণতা লাভ করল, আমার বংশ পবিত্র হয়ে গেল এবং আমার জন্ম ধন্য হয়ে গেল। আমি তো দান ছাত্র খুলেছি, আর তুমিও ভিক্ষা ঝুলি ভিক্ষা পাত্র নিয়ে বেরিয়েছ। আমি ভিক্ষা দিতে চাই। বলো ঠাকুর, তুমি কি ভিক্ষা নেবে? তুমি যা চাইবে। তুমি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী চাইলে দিয়ে দেব, তুমি স্বর্ণরৌপ্য বিবাহযোগ্য কন্যা রাজপ্রাসাদ যা তুমি চাইবে তাই দেবে। ভগবান মৃদু হেসে বলছেন, বলি তোমার মুখে এরকম উক্তি সাজে কেন? না তোমাদের বংশের ঐতিহ্য, আমি যা চাইব তুমি তাই দিতে রাজি হচ্ছ। এই দান করাতে তোমাদের বংশের একটা আলাদা ঐতিহ্য। তোমার পিতা বিরোচন সেও স্বর্গরাজে দখল করে দীর্ঘকাল রেখেছিল। দেবতার উদ্ধার করতে না পেরে ভগবানের শরণাগত হয়ে ভগবান বলেছিলেন, এই গুরু শক্তি কাজ করছে, ওকে কিচ্ছু করা যাবে না, ওকে যদি নিধন করতে হয় ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে, কারণ ও হচ্ছে ব্রাহ্মণ ভক্ত, বিরোচনের কাছে গিয়ে ওর প্রাণটায় ভিক্ষা চাও। দেখো বলি, তোমার পিতা তার কাছে দেবতারা ব্রাহ্মণ রূপে এসেছে ভোরবেলা, ব্রাহ্মণকে দেখে আনন্দ উৎফুল্লিত, সাক্ষাৎ আদি করে বলছেন, হে ব্রাহ্মণগণ বলুন আমি কি সেবায় লাগতে পারি, কি কি চাই আপনাদের? তোমার প্রাণটাই আমরা নেব। আগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল, আমার প্রাণটা দিয়ে দিলাম। এইবার দেয়ার মানে বলছে ব্রাহ্মণ তো কারো প্রাণ ভিক্ষা চাইবে না, তাহলে তো তোমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ নও। কে বটে? আমি তো কথা দিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি, আমি আর ছেলে প্রতিহত করবো না, কিন্তু তোমাদের পরিচয় বল। দেবতাগণ পরিচয় দিলেন। তখন বিরোচন নাচতে হাসতে লাগে, আমি জিতে গেলাম। কেন? কাপুরুষের মতন ছদ্মবেশে এসে আমার প্রাণটা তোমরা ভিক্ষা নিলে, যুদ্ধ করে আমাকে নিহত করার মতো তোমাদের ক্ষমতা নেই। দেখো বলি, তোমার বাবার এত বড় আত্মদান, আর তার পুত্র তুমি যে দান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছ, এটা স্বাভাবিক। তা শোনো, আমার বেশি কিছু চাইবার নেই, শুধু ত্রিপাদ ভূমি, 3 বার জায়গা জমি। হে ঠাকুর, 3 পা জায়গা, একটু বড় জায়গা? বলে না না, 3 পা। কেন? না, এই যে আমি উপনয়ন ব্রহ্ম গায়ত্রী এখন প্রাপ্ত হলাম, তো এখন আমি তপস্যায় বসবো। আমার প্রতিজ্ঞা যে নিজের জমির উপরে বসে আমি তপস্যা করব, পরের জমিতে বলবো না। ত্রিভুবন তো তোমার, এই জন্য যদি 3 পা জমি তুমি আমাকে লিখে দাও, তাহলে আমি ওতেই নিজের জমিতে তপস্যা করব। তখন বলি সন্তুষ্ট হয়ে বলছে, তথাস্তু, তাই দেওয়া হচ্ছে। আগে অর্পণ করো, তারপরে তো দখল নেব। হ্যাঁ প্রভু। তখন রেস্টি হতো কিভাবে? সংকল্প মন্ত্র পাঠ করলেই হয়ে যেত। অনেক কথা যাই হোক, সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতেই দত্তগুরু শুক্রাচার্য উপস্থিত। বলি কখনো না, তুমি সংকল্প মন্ত্র পাঠ করো না। বলে, গুরুদেব আমি যে আগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গিয়েছি। বলে, হলে কি হবে? তুমি করো না, মিথ্যাবাদী হব। শাস্ত্র বলেছে কতগুলো জায়গায় মিথ্যে কথা বললে দোষ হয় না, প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যে কথা, এটা তোমার প্রাণের ব্যাপার। বলে, না গুরুদেব, কেন আপনি আমাকে বারণ করছেন? বলে, জানো না উনি স্বয়ং বিষ্ণু,
ছল করে দেবতাদের পক্ষপাতী হয়ে এ তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছে তোমার সর্বনাশ করার জন্য। বলি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছে, গুরুদেব নিখিল বেদ শাস্ত্র বলেছে গুরুদেবের আদেশ কখনো লঙ্ঘন করতে হয় না, কিন্তু আমি তোমার আদেশ পালন করতে পারলাম না গুরুদেব। কেন জানো? তুমি আমাকে এটা উদ্দীপন করিয়ে দিলে। আমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছে কে? স্বয়ং বিষ্ণু। যে বিষ্ণুকে সমাধিতে পাওয়ার জন্য কত যোগী সন্ন্যাসীরা কত তপস্যা করে পাচ্ছেন না, তিনি যদি আমার কাছে সেবা গ্রহণের জন্য এসে দাঁড়ান, কোন জন্মে আবার আমি সৌভাগ্য পাব গুরুদেব এইভাবে স্বয়ং বিষ্ণু সেবা করার জন্য? তখন তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে ত্রিপাদ ভূমি প্রদান হয়ে গেল। তাহলে এবার আমি দখল নিই? হ্যাঁ প্রভু তুমি দখল নাও। তখন একটি চরণের দ্বারা সপ্ত পাতালকে দখল করে নিল। একটি চরণের দ্বারা এইবার ভূলোক ভূগোলোক স্বর্লোক জনলোক তপলোক মহলোক ব্রহ্মলোক 14 ভুবন দখল হয়ে গেল। তা পদনকলিল জনিত জগৎ পাবন, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকেই যখন গিয়ে সে চরণটা পৌঁছালো, ব্রহ্ম হয়তো চমকে গেলেন। পুরুক্রম কি বিশাল চরণ! এই চরণ তো অন্য কারণ নয়, আমার প্রভুরিত চরণ। তখন কমণ্ডলের জলে সেই চরণের অভিষেক করলেন ব্রহ্মলোকে। চরণ ধৌত হয়ে সেই জলটা নিম্ন প্রদেশে নামতে নামতে মরতে এসে তারই নাম হল গঙ্গা। এই গঙ্গা হচ্ছে সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর চরণ। গঙ্গাতে তুলসী অর্পণ করলে ভগবানের চরণে প্রত্যক্ষভাবে তুলসী প্রদান করা হয়। এইবার বলি আমি তো দখল পেলাম না, 2 পা জমি পেলাম, 3 পা জমি দাও, আর তো জমি নেই। বলি তো স্তম্ভিত হয়ে থরথর করে কাঁপছি, আর দেখছি বিশাল রূপ। দাও, তখন বরুণ পাশে বেঁধে ফেললে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তাকে নরকে যেতে হয়, শাস্ত্র বলে দিয়েছে চলো তুমি নরকে চলো। বলি তো নির্বাক ছটছট করে চোখে জল ফেলছে, আর ব্রহ্মা এসে স্তুতি করছে, ব্রহ্মা তুমি হ্যাঁ দেখতে এলাম, তুলসী কিচ্ছু না দিয়ে তোমাকে তুলসী গঙ্গা জল দিয়ে যদি অর্চন করলে তুমি নিজেকে বিক্রি করে দাও, তা বলি তো কিছুই রাখেনি, তোমাকে ধন সর্বস্ব দান করেছে, তার বিনিময়ে বলিকে কি দেবে তুমি দেখতে এলাম। প্রহ্লাদ স্তুতি করছে, প্রভু জয় হোক, তোমার অনুগ্রহটাও তত সুন্দর, তোমার নিগ্রহটাও তত সুন্দর। হিংসে হচ্ছে তুমি আমার পৌত্র বলিকে যত আপন করে কোলে টেনে নিলে, আমাকে তুমি করনি। এমন সময় বিন্ধা বলি সে স্তুতি করে বলছেন ঠিকই করেছ প্রভু। এদিকে তখন বলি বলছেন হে প্রভু, তুমি যে ত্রিপাদ ভূমি জমি চাইছো, তো তোমার 2টি চরণে তুমি তো 14 ভুবন দখল করেছ, তোমার 3য় চরণ নাই, আর আমারও 3য় ভূমি নাই। তুমি আমি সমান হয়ে গেলাম, তোমার চরণ নেই আর আমার জমি নাই, আমি দেবো কি করে? বটে আমার চরণ নেই, নাভি থেকে একটি চরণ ভগবান বিস্তার করলে, এই চরণের দাও জমি। প্রভু তুমি যখন একটা চরণ বের করলে, 3য় চরণ প্রকাশ করলে, তখন আমিও আমার 3 নম্বর জমি খণ্ড পেয়ে গিয়েছি। স্বর্গভূমি মর্তভূমি, আর এটা হচ্ছে শিরভূমি। তা তোমাকে স্বর্গমর্তভূমি প্রদান করেছি, দখল নিয়েছ, কিন্তু শিরভূমি তো এখনো দখল করো নাই ঠাকুর। তাই তোমার ওই 3য় চরণ আমার শিরভূমিতে প্রদান করো। ভগবান তখন 3য় চরণটি বলি মস্তকে স্থাপন করে বললেন, বলি
আমি তোমার কাছে হেরে গেলাম, এত ছলনা করলাম, তবু আমার প্রতি তোমার অটুট বিশ্বাস আর প্রেম ভক্তি বিন্দু মাত্র ফাটল দেখা দেয়। চলো, তোমাকে আর সংসার ধর্মের জঞ্জালের মধ্যে রাখবো না। বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সুতালে তোমার জন্য আমি একটি অদ্ভুত দিব্য ভজনস্থলী নির্মাণ করেছি। সেই ভজনস্থলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেখানে প্রবেশ করলে আর বয়সের পরিবর্তন হবে না, ক্ষুধা পিপাসা জাগবে না, হাসি কাশি আসবে না, শীত গ্রীষ্মের প্রভাব নেই, মলমূত্রের ত্যাগের বেগ থাকবে না, নিরন্তর শুধু ভজনানন্দ অনুভব হতে থাকবে। এই বলে বলিকে নিয়ে চলে গেলেন সুতলে। এইখানে তুমি আমার ভজনানন্দে দিবারাত্রি তুমি নিমজ্জিত থাকো বলি। এই বলে যেই বিদায় নিতে নিয়েছেন বলি বলে দাঁড়াও থাকো। এত বিশাল মূর্তি তুমি প্রকাশ করলে, এত বড় তুমি, আর তোমার মনটা এত ছোট। অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন ভগবান। কি বলছো বলি? হ্যাঁ, আমি যে তোমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করলাম, ছলনা করে তুমি আমার কাছ থেকে কথাটা নিয়ে 3 পা জমির পরিবর্তে ত্রিলোক দখল করে নিলে। কই আমি এক বিন্দু সুচাগ্র কি বাকি তোমার কাছে ফেরত চেয়েছি, না দখল করতে চেয়েছি? আমি স্বীকার করে দিয়েছি। তুমি যে তোমার তৃতীয় চরণটি আমার মস্তকে দিয়েছ, আমাকে দিয়েছ কিনা? হ্যাঁ বলি। তা আমাকে যখন দিয়ে দিয়েছ, এটা ফিরিয়ে নিয়ে তুমি আবার চলে যাচ্ছ কোথায়? ভগবান লজ্জিত হয়ে গেলেন, বদনখানা রক্তিম হয়ে উঠল, নয়ন ছল ছল। হ্যাঁ বলি, আমি আর তোমাকে ছেড়ে যাব না, চিরকাল তুমি এখানে থাকো, আর আমিও তোমার কাছে চিরকালের জন্য তোমার ভজন আনন্দময় মূর্তিকে দর্শন করে কৃতকৃতার্থ হওয়ার লালসা, আর তোমার ভজনের বিঘ্ন যাতে না হয় সংরক্ষণের লালসায় দণ্ড ধারণ করে আমি তোমার এই ভজনস্থলীর দ্বারেই থেকে গেলাম। বলো বলি, আর কি তুমি আমার কাছে চাও? বলি বলছে, প্রভু তোমার জয় হোক। কি চাইব? যাকে প্রাপ্ত হলে আর পাওয়ার কিছু বাকি থাকে না, সেই তোমাকে প্রাপ্ত হয়েছি। আর কিছু নাই কামনীয় প্রভু তোমার চরণ ছাড়া, আর কিছু নাই কামনীয়। একটি তোমার যে চরণটি দিয়েছ, এই যেন সরিয়ে দিও না প্রভু। যত দূরে চলে যায় নিচু হাতে কাছে টেনে নিও প্রভু, আর কিছু নাই কামনীয় তোমার চরণ ছাড়া, আর কিছু নাই কামনীয়। বাহিরে মজিলে মন হইও তুমি হৃদয় মাঝারে তব অনুপম প্রেম ঢেলে দিও। ভজন করতে করতে কখন চোরাবাড়ির মতন জাগতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার প্রলোভন চলে আসে, সেদিকে চলে যায়। ওই রকম যদি যায়, বাহিরে মজিলে মন হইও তুমি হৃদয় মাঝারে তব অনুপম প্রেম ঢেলে দিও। তোমার নিচিত গুণে হইও তুমি মোর প্রিয়তম প্রভু, আর
কিছু নাই কামনে তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু নাই কামনে তুমি যে কত আপনার জানিয়াও যদি যাই ভুলে আপনার হাতে মোর অন্ধ আঁখি দিও খুলে। তিনি তো একমাত্র আপনার অনাদি অনন্তকাল তিনি কৃপা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কেমন তাকিয়ে আছেন? জ্ঞান হারানো ছেলে চিকিৎসালয়ে পড়ে আছে, মা তার মাথার কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বলছে মা তুমিও অসুস্থ হয়ে পড়বে, সরে যাও, বিশ্রাম করো। তাই কি করতে পারি? অজ্ঞান ছেলেটা যতক্ষণ জ্ঞান ফিরে না পাবে, যতক্ষণ আমাকে একটু বাহুলে না থাকবে, মৃত্যু হলেও আমি মাথার কাছ থেকে সরে যাব না। ভগবান আমাদের মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এরকম করে। কবে এই জড়জাগতিক আপন জনের মিথ্যা সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে হে কৃষ্ণ তুমি একমাত্র আমার বলে গোবিন্দের দিকে তাকে প্রাণ বলে গোবিন্দ বলে ডাকতে থাকবে। মায়ের মতো নদী অনন্তকাল প্রত্যেকটি জীবের শিওরে ভগবান তাকিয়ে আছে। তুমি যে কত আপনার জানি আরো যদি যাই ভুলে আপনার হাতে মোর অন্ধ আঁখি দিও খুলে। আমারে তোমার করে নিও প্রভু, আমারে তোমার করে নিও প্রভু, আমারে তোমার করে নিও। তোমার চরণ ছাড়া, তোমার চরণ ছাড়া কিছু যেন নাহি থাকে বলছে ও প্রভু, আর কিছু নাই কামনীয় তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু নাই কামনীয়। দেবতাগণ এই লীলা দর্শন করতে করতে ভগবান বামন রূপী স্বরূপে পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে গাইতে লাগলেন, হে প্রভু চলয় শ্রী বিক্রমেন বলি অদ্ভুত বামন বদনখনে জনিত জন পাবন কেশবধৃত বামন রূপ জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। পরবর্তী আবার অবতারে স্বরূপটি কি আগামীকাল আমরা সকল কীর্তন করব। গীত গোবিন্দের অমৃতময় লীলা কথা আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম। নিতাই जय जय